नमस्कार स्वागत जणे आरंभ करुछु नारी महल। कथारे अछि गढ़ी जानिले घर सुंदर। प्रकृत रे घरटीए को किए गढ़ी थाए एई दायित्वटी को केवल जणे गृहिणीटीए ही सुचारू रूपे तुले थाए। खाली रोजगार करदेले तो हुएनी, कौ दिगरे केते खर्च हेबो, घर नियंटिया बजेट रे चलीबनी, से सब को हिसाब किताब करि थाए गृहिणी। घरर दैनंदिन खर्च सहित बंधु बांधव बेल अबेल रे देहपा भलमंद सबु दिग को नजर रखे गृहिणी। घरे पोषा जाइथिबा सुआ हरिनाम न जपिले जेमती लागि थाए सेमती घरनीटीए घरटी को साइती सजाड़ी न रखिले घरर स्थिति रे सुधार आसी न थाए। एई कथा को आमे बुझिबा को गले सबुर केंद्रबिंदु घरर आय उपर को दृष्टि पड़े। तेबे अनेके भाबंती जहार जेते अधिक आय ता घर सेते सुरुखुर रे चली जाए, किंतु प्रकृत रे कथा कोन सत ना। जणे 5,000 टंकारे खूब भलरे चलिबा आमे देखु, पुणी अधिक आय थिबा घरे मध्य अभाव बोध नजर को आसे। ताहेले घर खर्च केमिति कले घरटी सुरुखुर रे चली जाए? हाँ भौणी, एई विषय को नै आजिर आलोचना घर खर्च तुलेइबारे गृहिणी। ए विषय रे आलोचना करिसेंती ममता शतपथी। घर खर्च तुलेइबारे गृहिणीर भूमिका शुणिला बेलକୁ जेतिकी सहज लागुची कार्य रे परिणत करिबा बहुत कष्टसाध्य। गृहिणी होउची गोटे परिवारर चाबिकाठी। जदि गृहिणीटी ठीक भाबरे तार घरर समस्त खर्च को न तुलेइब तेबे तार परिवार विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। घर चलाइबारे गृहिणी ही मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। परिवारर रोजगारक्षम व्यक्ति घर चलैबारे जेतिकी विचार करि न थांदी ता परिवारर समस्त दायित्व घरर गृहिणीटी उपर ही रही थाए। जणे गृहिणी ठीक भाबरे ता परिवारटी को चलाई पारिथाए। घर खर्च कहिले साधारणतः आम मनरे प्रत्येक दिनर चलनीर खर्च आखि सामना को आसीथाए। गोटे परिवारर खर्च कहिले आमे साधारणतः बुझिताउ शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य पदार्थ और अन्यान्य किछि खर्च। परिवार मुख्य जेतिकी आय करंती ता भीतर ही गोटे गृहिणी चिंता करे किपरि से ता परिवारटी को भल भाबरे चलाई पारिबो। सेथिपई से कोन करे ता परिवारर मासिक आय और व्ययर गोटे हिसाब रखिथाए। जणे गृहिणी विभिन्न दिग प्रति चिंता करी से किपरि भल भाबरे घरटी को चलाई पारिबो सेथिपई से प्रथमे तार निजर आय और तार खर्चर हिसाब रखि थाए। जेपरिकी से घर प्रत्येक दिनर किपरि भाबरे घरर खर्च करिवो, पिला माने और परिवार वर्गंकर स्वास्थ्य उपर मध्य ध्यान देई थाए, जेमिति कि खाद्यपेय उपरे और घरर अन्यान्य खर्च। साधारणतः मासिक आय जेतिकी रही थाए गृहिणी सेही भितरे ही ता घरर गुरुजन मानक पई, पिला मानक पई ता घरर अन्यान्य खर्च तुलेई थाए। से हिसाब करे आमे को खर्च को प्रथमे करिबा और केउ खर्च को आमे आड़े देई पारिबा। गृहिणी विचार करे किपरि तारी आय भितर ही से भल भाबरे घरटी को चलाई पारिबो। आमे माप चुप करी रोसेई करिबा, परिबा पत्र और खाद्य संचय करिबा, अजथारे नष्ट न करिबा, मन इच्छा आमे इलेक्ट्रिसिटी व्यवहार न करिबा। जेमती बहुत जन स्त्री लोक थांती से माने मन इच्छा लाइट फैन जलाई थांती, आवश्यक न थाई भी टीवी चली फैन बुलूथिबो, तो ता द्वारा कौन हुए आमर अजथारे इलेक्ट्रिक बिल बहुत अधिक आसे। ता द्वारा आमर खर्चर परिमाण बढ़ी जाई थाए। जदि परिवार आय सीमित अछि तेबे से सीमित आय भितर ही गृहिणी चिंता करे से किपरि ता परिवार को भल भाबरे चलाई पारिबो। सेथिपई से प्रत्येक खर्चरू किछि काटी काटी निजे मध्य संचय करि पारिबो। जेमिति खाद्य पदार्थ और अन्यान्य अत्यावश्यक खर्च को माप चुप करी तुलेइबो। जदि गृहिणी उच्च शिक्षिता थाए तेबे से चिंता करिबो ट्यूशन खर्चरू वंचित करिबा पई से निजे ता पिलाटी को घरे पाठ पढ़ाई पारिबो, जहा फल से मध्य किछि अर्थ संचित करि पारिबो। जेमिति स्वास्थ्य और खाद्य एई दुईटी जाक परस्पर सहित जड़ित। जदि गृहिणी ठीक भाबरे खाद्य प्रस्तुत करिबो जहा कि पिला ठारू वयस्क व्यक्ति समस्तंक पई खाद्योपयोगी होइथिबो तेबे स्वास्थ्य समस्या उपजीव नाही। तेबे से दिगरे मध्य
କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା ତେବେ ସେ ଦିଗରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇଥିବ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଲେ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ କମ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଚଳଣି ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ କିପରି ତା ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେବ, ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଆଉ ତା ଘର ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଘରର ଚଳଣିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଯେମିତିକି ତା ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆମର ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଘରର କାମ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବା, ବାହାରୁ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର କିଣିକି ନ ଖାଇ ନିଜେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିଦି କରନ୍ତି ମୁଁ ଚାଟ୍ ଖାଇବୁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ। ତ ଯଦି ଘରର ଗୃହିଣୀ ସେଇ ସବୁ ସେ ନିଜେ ବି ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, ନିଜେ ଭଲ ତେଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବ, ତେବେ ତାକୁ ଘରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ସେ ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାରେ ଗୃହିଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉ। ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଘରର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହିଣୀ ତା ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ତା ପରିବାର ହସିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଗୃହିଣୀ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ତା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବ, କୌଣସି ଜିନିଷର ହିସାବ ରଖିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଘରେ ଖୁସି ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତା ଘରର ଗୃହିଣୀଟି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୃହିଣୀର ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଗୃହିଣୀଟି ଚିନ୍ତା କରେ କିପରି ତା ଘରର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କରିବ। ତେବେ ସେ ଦିଗରେ ତାର ବଳକା ସମୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ କିଛି ଅର୍ଥ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ପରେ ବଳକା ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଘରେ ବସି ସେ ସିଲେଇ କରିବା, ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ଆଚାର ତିଆରି କରିବା ଓ ତା ନିଜର ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ରୋପଣ କରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଏହିସବୁ ଦିଗରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଯଦି ପରିବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 5ଟି ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେବେ ସେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହିଣୀ ଚାହିଁଲେ ତା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ଯଦି ସେ ନିଜେ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରି ତା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଶାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତା ଘର ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ହସି ଉଠିବ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାଗୁଛି ପଇସା, ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବି। ଯଦି ବି ସେ କିଣି ଦେଉଛି, ତେବେ ସେ ମାସରେ ତା ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସେଇଟା ଆଞ୍ଚ ଆଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହିଣୀଟି ନିଜେ କିଛି ଆୟ କରୁଥିବ, ତେବେ ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟିଏ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେବେ ସିଏ ନିଜ ଆୟରୁ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ କିଣି ନିଜେ ପିନ୍ଧି ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଗୃହିଣୀ ହଁ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଇଦେଉଛେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଆଣି ଗୃହିଣୀ ହାତରେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହିଣୀଟି ତାକୁ 5ଟି ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସେ ଭାବୁଛି ସେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଯଦି ଘରେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ହିସାବ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦେଶ ଚଳେଇବା ଯେମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ସେମିତି ଗୋଟେ ଘର ଚଳେଇବା ମଧ୍ୟ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଗୃହିଣୀଟି ତାର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ରଖି
ଘରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳାଇଥାଏ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଓ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରି ନିଜ ପରିବାରର ଓ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବାରେ ଗୃହିଣୀ। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମମତା ଶତପଥୀ। ହଁ ଭଉଣୀ, ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ଚୁନା ସେତିକି ପିଠା। ନିଜର ଆୟକୁ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କଲେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଏଥର ଶୁଣିବା ଗୀତଟିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ କରୁଣାକର ସେଠୀ। ବନେ ନୁହେଁ ମନ ବନେ ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ଆଜି ପଳାଶର ବନି ଜାଳନା। ବନେ ନୁହେଁ ମନ ବନେ ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ଆଜି ପଳାଶର ବନି ଜାଳନା। মন বনে ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ଆଜି ପଳାଶର ବନି ଜାଳନା। ଚକା ଭଉଁରୀରେ ମନ ଭଉଁରାଇ ଫିକା ଫିକା ଜୋଛନାରେ ମୟୂରୀ କାନ୍ଦାଇ। ଏ ରାତିରେ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ନାମରେ ମଧୁ ବୋଳି। ଏ ରାତିରେ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ନାମରେ ମଧୁ ବୋଳି। ମଳୟର କାନେ କାନେ କୁହନା। ବନେ ନୁହେଁ ମନ ବନେ ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ଆଜି ପଳାଶର ବନି ଜାଳନା। ଯେମିତି କହିଗଲା ତାରାରେ ତାରାରେ ଫଗୁଣ ମାତିଛି ଆଜି ଫୁଲର ତନୁରେ। ନୟନ ନିଗାଡ଼ି ନିଦ ଆଖିର କଜଳ ନେଇ। ନୟନ ନିଗାଡ଼ି ନିଦ ଆଖିର କଜଳ ନେଇ। ନାମ ନୁହେଁ ମନ ବନେ ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ଆଜି ପଳାଶର ବନି ଜାଳନା। ଗୁଣ ଗୁଣ ଭ୍ରମରର ଅଧୀର ରାଗିଣୀ ପାଇ। ଗୁଣ ଗୁଣ ଭ୍ରମରର ଅଧୀର ରାଗିଣୀ ପାଇ। ବିଜୁଳିରେ ସ୍ୱରଲିପି ଲିଖନା। ବନେ ନୁହେଁ ମନ ବନେ ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ଆଜି ପଳାଶର ବନି ଜାଳନା। ପଳାଶର ବନି ଜାଳନା। ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଲେ ପରେ ପରେ ଗୀତଟିଏ ବି ଶୁଣିଲେ। ତାହେଲେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଜାଣିବା ରୋଷେଇ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା। ହଁ ଭଉଣୀ, ଆମେ
କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ଉତୁରି ଚୁଲିରେ ପଶେ। କ୍ଷୀର ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଚୁଲି ଚାରିପଟ ଯେତିକି ଅସନା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ କ୍ଷୀର ଡେକ୍ଚିରେ ଅଳ୍ପ ଲହୁଣୀ ମାରି ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଉତୁରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ କ୍ଷୀର ଡେକ୍ଚି ଉପରେ ପିଠା ଖଡ଼ିକା ରଖି ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କଲେ କ୍ଷୀର ଉତୁରି ପଶିବାର ଭୟ ନଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବିସ୍କୁଟ ରଖିଲେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ନରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ ବିସ୍କୁଟ ରଖିବା ଡବାରେ କିଛି ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିସ୍କୁଟ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିସ୍କୁଟ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁସମୁସିଆ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଘରର ସବୁ କାମକୁ କରିହୁଏନି। ଏଇ ଯେମିତି ମସଲା ବାଟିବା, ସବୁଦିନ ମସଲା ବାଟି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭଉଣୀ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମସଲା ବାଟି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମସଲାକୁ ତାଜା ରଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମସଲା ଆଉ ବାସି ଲାଗିବନି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଘରେ ଥିବା ବାସନ ଯେମିତିକି କଡ଼େଇରେ ବହୁତ କଳା ଦାଗ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ କଡ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତତେଇ ସେଥିରେ ତେଲ ଢାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ତେଲ ତାତିଲେ ସେଥିରେ ପରିବା ପକାଇ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ରହିବନି, ଆଉ କଡ଼େଇ ମାଜିଲା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ବି ସଫା ହେଇଯିବ। କପବୋର୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମସଲା ରଖିଥାଉ ସେଠି ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସରପା ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ ସେଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅସରପା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋକ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଉଣୀ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ବାସନକୁସନ ଭାରି ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ତେବେ ଏଇ ଗନ୍ଧ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାଛ ମାଂସ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ଭିନେଗାର ଦେଇ ସଫା କରନ୍ତୁ, ରାନ୍ଧି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଘରୁ ବା ବାସନକୁସନରୁ ଆଉ ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରିବନି।
ତେବେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଦେବା ପାଇଁ ଠିକଣାଟି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ। ନାରୀ ମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ 753001। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଜି ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ହରପ୍ରିୟା ଦାସ। ନମସ୍କାର।